अ, मैं मेरी बात हिंदी में रखना चाहूँगा। हाँ। तेलुगु मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं हिंदी में अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं शायद मेरी बात कम्युनिकेट ना कर पाऊँ, पर मेरी पहली मुलाकात कॉमरेड सुरेश से हैदराबाद में जो फैसिज्म का सेमिनार हुआ था वहाँ पे हुई थी। उसके पहले ही हम प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग का काम साथ में मिलके कर रहे थे। पहली मुलाकात में जब हमारी मुलाकात हुई हैदराबाद में, तो पता चला कि कॉमरेड सुरेश को मासेस के जो हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में बहुत डीप कंसर्न है, और पब्लिक हेल्थ की जो क्राइसिस है आज भारत में, उसके बारे में वो बहुत गहराई से सोचते हैं। हमने जब प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग का काम शुरू किया तो अलग अलग विषयों पे हमारी आपस में बात होती थी। तो जब यहाँ पे भारत में और दुनिया भर में भी LCHF डाइट के बारे में एक धारा है जो जिनके प्रति वो भी उस मूवमेंट के साथ किसी न किसी मतलब वो कंसर्न रखते थे उस मूवमेंट के साथ, और वो प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग के साथ जब जुड़े तो प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग के ग्रुप में LCHF डाइटरी रेजिम के बारे में कुछ कंसर्न, कुछ साइंटिफिक सवाल खड़े हुए। तो कॉमरेड सुरेश साइंटिफिक इंक्वायरी के प्रति और हर सवाल के रूट्स तक जाने के लिए बहुत कमिटेड साथी थे। इसलिए हमने प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग में एक ग्रुप बनाया और उसमें हम ये LCHF डाइटरी रेजिम के जो पे उठे हुए जो सवाल है उस पर साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, वो काम अधूरा है, पर कॉमरेड सुरेश अपने काम में, प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग के काम में सचेत थे। जैसे चेक अपने एक लेख रेवोल्यूशनरी मेडिसिन में कहते हैं कि आपको अगर रेवोल्यूशनरी मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी है तो पहले रेवोल्यूशन लाना जरूरी है। तो वो इस के बारे में सचेत थे, इसलिए वो न्यू सोशलिस्ट प्रैक्टिस का काम कर रहे थे, मजदूरों में काम कर रहे थे, और वो नई समाजवादी क्रांति के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। आज उनका जाना पूरे आंदोलन के लिए, नई समाजवादी क्रांति की धारा के लिए एक क्षति है, पर इस मंच से हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि कॉमरेड सुरेश जिस काम में लगे थे वो काम आगे लेके जाने का संकल्प हम इस मंच से करते हैं। कॉमरेड सुरेश ने अपनी प्रतिबद्धता जिस नई समाजवादी क्रांति के लिए जाहिर की, उसके लिए काम किया, वो काम हम आगे लेके जाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। कॉमरेड सुरेश महाराष्ट्र में जब आए, जिन साथियों को मिले, वो सब बहुत शौक में थे ये सुन के, और वो सारे साथी उनको तहे दिल से याद करते हैं, और हम सब यहाँ से संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो काम शुरू किया था उसको हम आगे लेके जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉमरेड सुरेश हमारे संकल्पों में और हमारे यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। Friends and comrades, the untimely and shocking demise of Comrade Suresh is not just a loss for NSP, it's a big loss for the entire revolutionary communist movement in India, and especially at a time when the imperialist and capitalist system is wreaking havoc on the lives of toiling masses and the working class, at a time when the fascist darkness is increasing, at a time when the working masses
are struggling and they are fighting for their rights, and they are looking for leadership at such a crucial moment. The sad demise of Comrade Suresh was one of the most sincere, one of the most meticulous comrades, and his going at such a crucial time is indeed a great loss for all of us. And this was the time when his skills, his knowledge, his overall ideas were very much required. And as we move on the path of a new socialist revolution, as we struggle against this capitalist imperialist system, which happens to be the most advanced, exploitative and oppressive system in the history of humankind, we need much more advanced skills, much more advanced thoughts, because this system not just rules by weapons, it rules by manufacturing the consent and establishing its hegemony over the people. And in order to overthrow this capitalist imperialist system, we need to produce counter-hegemonic ideas, thoughts, and spread such ideas. And that is why the demise of Comrade Suresh, who was inspiration for many of us. I personally knew only for last 2 years, but whenever we met in Hyderabad, he came for this seminar on fascism, and also in Lamakan, some other programs he came, and we used to interact over online. So his overall charming personality, he always used to give that positive vibe, and so at such crucial moment when he's not among us, I think being a materialist, obviously we don't believe in any life beyond this, but his ideas and his thoughts and his all works needs to be imbibed and needs to be spread further. And that's when I think this Comrade Suresh Memorial Trust, I think, is a very good initiative to start debate and discussion within the revolutionary communist movement on various issues that plague the movement. And I'm really hopeful that this will help in spreading the ideas which Comrade Suresh held till the last moment of his time. Thank you. సో కామ్రేడ్స్ ఇంతకుముందు మాట్లాడిన కామ్రేడ్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో కామ్రేడ్ సురేష్ లాస్ట్ ప్రొటెస్ట్ లో పాల్గొన్నప్పుడు నోయిడాలో జరుగుతున్న కార్మిక పోరాటం గురించి, అక్కడ కార్మిక వర్గానికి, అక్కడ ఉన్న కార్మికులు పోరాటం చేస్తున్న ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తూ, అక్రమంగా అరెస్ట్ చేస్తున్న దమనకాండను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రొటెస్ట్ లో కూడా పాల్గొన్నారు. సో ఆల్రెడీ అందరు చూసే ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో నోయిడాలో ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఎలాంటి పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి, దాని మీద వస్తున్న ఫేక్ ప్రాపగండ గురించి. సో గత కొన్ని అంటే మొదట పానిపట్లో కార్మిక పోరాటాలు మొదలయ్యాయి. 8 గంటల పని దినం, కనీసం 20,000 వేతనం అని. ఆ తర్వాత అది స్ప్రెడ్ అవుతూ నోయిడా వరకు వచ్చింది. సో నోయిడాలో ఇంతకు ముందే మెన్షన్ చేశారు, మజ్దూర్ బిగుల్ కార్యకర్తలు అక్కడ యాక్టివ్ గా పనిచేస్తా ఉన్నారు. సో కార్మికుల్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. అక్కడ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న దాన్ని చూసి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళలో పనిచేస్తా వాళ్ళకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తే ఇక్కడ మేము ఒక ఫ్లెక్స్ కూడా పెట్టాం, ఆదిత్య ఆనంద్ అని, అలాగే రూపేష్ రాయ్ అని.
సో వీళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్న పోరాటానికి దాన్ని శాంతియుతంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. సో మనం కనుక ఎలాంటి చిన్న వైలెన్స్ చర్యలు చేసినా రాజ్యం దాన్ని అణచివేయడానికి ట్రై చేస్తుందని వాళ్ళందరితో ఒక ప్రతిజ్ఞ కూడా చేయించారు. సో ఇదంతా గమనిస్తున్న పోలీసులు మజ్దూర్ బిగుల్ అక్కడ ఉన్న వాట్సాప్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కార్మికులు నడుపుతున్న వాట్సాప్ ఛానల్స్, వాటిలోకి వెళ్ళి పోలీసులే వాళ్ళ డ్రైవర్లతోటి వాళ్ళతోటి మెసేజ్ పెట్టించారు, ఈ రోజు మోదీ వస్తున్నారు, మనం వెళ్ళి రోడ్ బ్లాక్ చేయాలని. అలాగే ఒక పోలీస్ వ్యాన్ తగలబెడుతున్న వీడియో. సో వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా దాన్ని రెచ్చగొట్టేసి దాన్ని అలా తయారు చేశారు. సో మొత్తంగా చూస్తే అలా ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్న నాయకుల్ని కానీ, అక్కడ యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్న మనీషా, అలాగే రూపేష్, ఆదిత్య, సో వీళ్ళని సృష్టి పనిచేస్తా ఉన్నారు. అలాగే దిశ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో హిమాంశు అని ఉంటారు. సో తను క్యాంపస్ లో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఫైటింగ్ లిమిట్స్ ని క్యాంపస్ లో వదిలేయకుండా మాసెస్ లో కూడా వెళ్ళాలని, అలాంటి కార్మిక పోరాటానికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని లేదు. సో వీళ్ళందరినీ తప్పుడు కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది చూస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సత్యం వర్మ అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు. తను భగత్ సింగ్ और उनके साथियों की उपलब्ध दस्तावेज ఒక బల్క్ బుక్, సో దాన్ని కూడా పబ్లిష్ చేశారు. అంటే ఒక ఎవరైతే దాన్ని ముందుకు పీస్ఫుల్ గా తీసుకెళ్దామని ట్రై చేస్తున్నారో, సో వాళ్ళని తీసేయడం ద్వారా ఆ మూవ్మెంట్ ని అణచివేయడం ఈజీ స్టేట్ కి. సో మార్క్స్ చదువుకుంటాం ఏ విధంగా స్టేట్ అప్రెస్ చేస్తుంది అనేది. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు పెడుతూ ఈ రోజు తీసుకెళ్లి జైల్లో వేయడం, వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టడం. మోదీ సంఖలో కూర్చున్న మోదీ మీడియా ఎప్పటికప్పుడు ప్రచారం చేస్తుంది. వాళ్ళు వారం రోజులుగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కార్మికులు రోడ్ల మీదకి వచ్చారో అప్పుడు వైలెన్స్ అని దానికి ఒక టర్మినాలజీ ఇచ్చేసి దాని వెనకాల మాస్టర్ మైండ్స్ ఉన్నారని చెప్పారు. ఆ మాస్టర్ మైండ్స్ ని తీసుకెళ్లిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేశారు. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ మొత్తం నేపథ్యం ఈ రోజు మొన్నటి వరకు మనం శ్రీలంక గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అలాగే పక్కనే ఉన్న నేపాల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అంత పెద్ద స్థాయిలో జరగకపోయినా భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటి పోరాటాలు వస్తున్నాయి. రెండోది, మొత్తం జరిగిన పోరాటాలు చూస్తే మొత్తంగా 28 చోట్ల జరిగినాయి. తెలుగు రాష్ట్రంలో 2 ప్లేసెస్ లో జరిగాయి. సో ఇలాంటి ప్రొటెస్ట్లు పైకి వస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళలో ఆర్గనైజ్ చేసే యూనియన్స్ కూడా లేవు. ఇలాంటి చోట్లకి వెళ్ళి మజ్దూర్ బిగుల్ కార్యకర్తలు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ మొత్తానికి పెట్టుబడిదారి విధానానికి సంబంధం ఉంది. మనం చూస్తూనే ఉన్న 4 లేబర్ కోడ్స్ తీసుకొచ్చారు. మొన్నే మనం మేడే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. సో మొత్తంగా ఒకప్పుడు 1886లో 8 గంటల పని విధానానికి పోరాటం కోసం చేసిన కార్మికులు ఈ రోజు అదే చట్టాన్ని తీసేసి 12 గంటలు పని చేయాలని చట్టం చేసినప్పుడు మనం ఎటు వెళ్తున్నాం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో పెట్టుబడిదారి విధానం రోజు రోజుకి సంక్షోభంలో కూరుకుపోతా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. దానికి రియాక్షన్ గానే ఈ రోజు ఇండియాలో ఫ్యాసిస్ట్ రాజ్యం రావడం, అలాంటి ఒక టెండెన్సీస్ ముందుకు రావడం, ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండడం, అంటే ఒక ప్రాపగండ జరుగుతుండడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఆ కార్మికులకి నాయకత్వం వహిస్తున్న వాళ్ళందరికీ మనం సపోర్ట్ గా నిలవడం, సో వాళ్ళకి మద్దతు పలకడం. యాజ్ కామ్రేడ్ సురేష్ లాస్ట్ ప్రొటెస్ట్ లో పాల్గొన్నట్టుగానే ఆ రెవల్యూషనరీ దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం అంటే కూడా వీటికి మద్దతు నిలవడంగా మేము భావిస్తున్నాం. సో అది మనందరం చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. అధ్యక్ష వర్గం, మిత్రులారా, సురేష్ ఆకస్మిక మరణం నాకైతే ఒక షాక్ లాగా అనిపించింది. అది జరగడానికి ఒక 10 రోజుల ముందు రఘు గారు తను మా ఇంటికి వచ్చారు. కాకుంటే నేను వేరే పని మీద ఎక్కువసేపు వారితో గడపడానికి అవకాశం లేకపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ ఘటన జరగటం అనేటువంటిది నన్నైతే వ్యక్తిగతంగా చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది ఇప్పటికీ కూడా. ప్రత్యేకించి 2014 అనుకుంటాను రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఏమిటి లేక వృద్ధి ఏమిటి, ఏమి చెయ్యాలనే దాని మీద విజయవాడ నగరంలో హోటల్ ఐలాపురంలో జన విజ్ఞాన వేదిక తరఫున అనుకుంటాను ఒక సదస్సు జరిగింది. దానిలో అంజిరెడ్డి గారు, మా సహచరులు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో, నేను, తర్వాత సురేష్, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరో గుర్తులేదు. ఆ రోజు తను ప్రజా ఆరోగ్య మీద చేసినటువంటి ఉపన్యాసం
నాకైతే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసంగా అనిపించింది. కారణం ఏంటంటే, సరే ఆయన వైద్యుడు కావటం, ఆ రంగంలో కృషి చేయడం కాదు, వైద్యులు చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ ప్రజా ఆరోగ్య రంగం అనేటువంటిది ఒక సమాజ అభివృద్ధిలో ఎంత కీలకమైనదని చెప్పడానికి జన విజ్ఞాన వేదిక అప్పటి వరకు చేస్తున్న కృషి ఉంది. కానీ ఒక యువ డాక్టర్గా, దాదాపు 2014 అంటే 36-35 సంవత్సరాలు ఉంటాయి సురేష్ గారికి. అంతటి ప్రతిభ సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆ తర్వాత కాలంలో మా మధ్య పరిచయం కొనసాగలేదు. కానీ తర్వాత కాలంలో ప్రత్యేకించి 2025, ఇంతకుముందే మిత్రుడు సిద్ధార్థ ప్రస్తావించారు, వారు వాళ్ళ బహుజన కెరటం కలెక్టివ్ తరఫున గత సంవత్సరం ఆగస్టులో ఒక సెమినార్ పెడితే, ఆ సందర్భంగా మరొక భిన్నమైనటువంటి సురేష్ని నేను చూశాను. అంటే ప్రజా ఆరోగ్య రంగం మీద ఆయన కృషి చేయడం అంటే ఆయన చేస్తున్న రంగమే కనుక ఆ కృషిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ రోజు అది భారతదేశంలో ఉత్పత్తి విధానం ఎలా ఉండాలి, ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి, భారతదేశ విప్లవ మార్గం ఏ దిశగా వెళ్ళాలి అనేటువంటి దాని మీద చర్చ 2 రోజుల పాటు. ఆయన మాట్లాడటమే కాదు, అనువదించడమే కాదు, అధ్యక్షత వహించడమే కాకుండా చర్చలో ఆయన పాల్గొన్నటువంటి తీరు. ఎందుకంటే నేను కూడా 20వ సంవత్సరం వచ్చేంత వరకు సైన్స్ విద్యార్థిని. ఆ తర్వాత సామాజిక శాస్త్రాల వైపు, లా వైపు వెళ్ళాను. కానీ ఒక సైన్స్ విద్యార్థికి ఈ వైపు వెళ్ళడం, ఆ రంగాల్లో అభినవేశం సాధించడం, కృషి చేయడం అంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పని. డాక్టర్ అయి ఉండి భారతదేశంలో ఉత్పత్తి విధానం, ప్రత్యేకించి ఆర్థిక కోణం నుండి, సామాజిక కోణం నుండి జరుగుతున్నటువంటి తీరుతెన్నుల మీద తన చర్చలో పాల్గొన్నటువంటి తీరు చూసినప్పుడు, అంత ప్రతిభా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ ఉద్యమ శ్రేణులకు దూరమై వెళ్ళడం అనేటువంటిది చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికి కూడా. తర్వాత మేము గత 35 సంవత్సరాలుగా విజయవాడ కేంద్రంగా ఓ చిరు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మార్క్సిస్టు శ్రేణుల మధ్య ప్రత్యేకించి నేను చెప్పదలుచుకోండి, ఒక బహుళత్వాన్ని గుర్తించి మాట్లాడుకునేటువంటి వాతావరణం ఉండాలి. అంటే ప్లూరలిజం విత్ ఇన్ మార్క్సిజం, ఆ కోణం నుంచి చర్చ జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని బలంగా నమ్ముతున్న వాళ్ళలో మేము కొంతమంది. అలాంటి ఆలోచన నేను సురేష్లో చూశాను. ఒక 3 నెలల క్రితం అనుకుంటాను, అనకాపల్లిలో సిపిఐ శతవార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఓ సభ పెడుతున్నాం. రాజకీయ విషయాలు మేము వేరే వాళ్ళ ద్వారా మాట్లాడిస్తాం. ఈ అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రత్యేకించి వస్తున్నటువంటి పరిశ్రమ వీటి మూలంగా అక్కడ పర్యావరణ సమస్య వస్తుంది కనుక ఈ పర్యావరణ సమస్యల మీద మాట్లాడగలిగినటువంటి వ్యక్తిని ఎవరన్నా చెప్తారంటే నేను సురేష్ గారి పేరు చెప్పి సురేష్ గారిని అడిగాను. అయితే సురేష్ గారు మొదట నాకు చెప్పలా, నేను మా వాళ్ళతో మాట్లాడి చెప్తానండి, అంటే న్యూ సోషలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ గ్రూప్ తోటి మాట్లాడి చెప్తాను అని అన్నారు. సో మాట్లాడి చెప్పమన్నా. ఒకరోజు సమయం తీసుకుంటారు, చెప్పడంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లుంది. నేనే అన్నా, మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పండి, మీరు పర్యావరణం మీద మాట్లాడితే చాలు అని. మళ్ళీ ఇంకో రోజు సమయం ఇవ్వండి అన్నారు. అంటే కాదనడమో ఇబ్బంది, అవుననడం వారికి ఏదో ఇబ్బంది ఉన్నట్లుంది. అంటే ఆ సహనం నేను చూసి దాన్ని చెప్పొచ్చు నేరుగానే, ఏమండి మన న్యూ సోషలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ గ్రూపు సిపిఐ తోటి కానీ సిపిఎం తోటి కానీ ఇతరులతోటి వేదికలు పంచుకోవడానికి సిద్ధం లేదని. 2వ రోజు తర్వాత ఆ మాట చెప్తే నేను అన్నాను, పర్వాలేదు, రాకపోవటం అనేటువంటిది మీకు సంబంధించినటువంటిది, కానీ ఆయన దాన్ని చెప్పిన పద్ధతి అది నాకు అతనిలో ఈ మార్క్సిజంలో ఈ బహుళత్వ సాంప్రదాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక మార్క్సో, ఒక లెనినో, ఒక మావో, ఒక స్టాలిన్ కాదు.
ఇది ఒక సాంప్రదాయం, బలమైన సాంప్రదాయం, ఒక విప్లవ సాంప్రదాయం. ఆ సాంప్రదాయంలో ఈ పౌరత్వాన్ని గుర్తించకపోతే ఇబ్బంది అనేటువంటి విషయం తెలిసినటువంటి వారిలో నాకు సురేష్ ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తిగా అనిపించారు. అది అవసరమని కూడా నేను, ఎందుకంటే వేదికలు పంచుకోవాలి, చెప్పండి మీ అభిప్రాయాలు, అలా చెప్పే సాంప్రదాయాన్ని మనం అభివృద్ధి చేయాలి. అలాంటి శక్తియుక్తులు తనలో ఉన్నాయనేటువంటిది ఇది. రెండు, చివరిది ప్రధానమైంది. ఆయన అక్టోబర్లో ప్రభాత్ పట్నాయక్ గారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇటీవల రాసినటువంటి పుస్తకం బియాండ్ లిబరలిజం మీద ఒక చర్చ అనుకున్నాం. మొదట 2 వేదికలు కలిసి ఆ చర్చ జరపాలనుకున్నాం. తర్వాత అది 3 వేదికలు అయింది. ఆ సందర్భంగా వీరిని కూడా న్యూ సోషలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ గ్రూప్ తరఫున ఆ పుస్తకం మీద తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవాలని అడిగాం, ఒప్పుకున్నాడు. అయితే ఇంతలో ఈ సభా నిర్వహణ చేస్తున్నటువంటి వేదికల మధ్య సురేష్ గారు వచ్చి మాట్లాడడం ఒకటి, మరొక వ్యక్తి వచ్చి మాట్లాడడం ఒకటి, కొంతమంది నిర్వాహకులకి ఇబ్బంది అనుకున్నారు. సరే వాళ్ళు మీరే చెప్పండి అని నాతో అంటే సురేష్ తోటి 2 రఫాగా చర్చించవలసి వచ్చింది. ఆ సందర్భంలో కూడా అతనిలో ఉన్న సహనం కానీ లేకపోతే చర్చలో పాటించేటువంటి ప్రజాస్వామ్య దృష్టి కానీ నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. ఇట్లాంటి వ్యక్తి నేను ఒక 2009 నుండి ఒక 4 ఇలాంటి వ్యక్తులు మన మధ్య నుంచి దూరం అయ్యారు. ఒకటి బాలగోపాల్ గారు, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల ఉద్యమానికి, మానవ హక్కుల ఉద్యమానికి వారు చేసిన కృషి తెలుసు. వారికి మన నుండి ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత 2013లో నాకు బాగా మిత్రులు, సన్నిహితులు గుంటూరులో మానవ హక్కుల ఉద్యమ కార్యకర్త చంద్రశేఖర్. అతని ప్రయాణం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ ముగిసింది అనేటువంటిది వేరే విషయం. కానీ మానవ హక్కుల ఉద్యమంలో అతను చేసిన కృషి, బాలగోపాల 55 ఏట చనిపోయాడు, చంద్రశేఖర్ 50 ఏట చనిపోయారు. ఆ తర్వాత 3వ వ్యక్తి జన విజ్ఞాన వేదికలో చాలా కీలకమైనటువంటి బాధ్యత నిర్వహించి, జన విజ్ఞాన వేదిక 1988లో ప్రారంభమై తర్వాత దానిలో వచ్చినటువంటి విభేదాలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే చాలా ప్రతిభా ఉత్పత్తులు కలిగినటువంటి వ్యక్తి, మార్క్సిజాన్ని చాలా విస్తృత ప్రాతిపదిక మీద అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు. 2004 నుండి నాకు పరిచయం. ఒకసారి 2016-17 ఆయన మరణించారు. ఆ తర్వాత ఆ కోవకు చెందినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఎక్కడుండి పనిచేసినా సామాజిక హితాన్ని, బహుళత్వాన్ని, ప్రత్యేకించి మార్క్సిస్ట్ విప్లవ సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినటువంటి 4 ఈ 2009 నుండి 2026 మధ్య కాలంలో, అంటే 17 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని మనం కోల్పోవడం అనేటువంటిది ఈ విప్లవ సాంప్రదాయానికి పెద్ద ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితిగా అనిపిస్తుంది. సరే, వెళ్ళినటువంటి వారిని గురించి, వారు వదిలిపెట్టిన వారసత్వాన్ని గురించి ఏం చేయగలం అనేటువంటిదే మనటువంటి ప్రశ్న. ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకునే పద్ధతుల్లో సోషల్ సైన్స్ ట్రస్ట్ కూడా సురేష్ గారి పేరిట కానీ వారు చేసే కార్యక్రమాల్లో కానీ మా వంతుగా మా పాత్ర అందిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రమాణం చేస్తూ
కామ్రేడ్స్, ఇటువంటి సందర్భంలో ఈయన గురించి ఇలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అని అసలు అందరిలానే నేను ఊహించలేదు. బట్ చాలా విషయాలు మా మధ్య ఏకీభావం కుదిరినప్పటికీ కూడా ఆయన నాకు మొట్టమొదటిగా నా మెదడులో నాటిన వాక్యాన్ని నా క్లినిక్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్ మీద ఈ రోజుకి పెట్టుకున్నాను. దైనందిక ప్రాక్టీస్లో రోజు చూడలేకపోయినా బట్ కనీసం వీక్లీ వన్స్ అన్న ఏదో ఒక రూపాయన నా టేబుల్ మీద ఉంటుంది, కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ లైన్ చదివి వినిపిస్తాను. అంటే సురేష్ గారి నైపుణ్యం ఎక్కడ ఉంటుందంటే, మీతో మాట్లాడిన తర్వాత మిమ్మల్ని అంచనా కట్టి ప్రపంచాన్ని ఆయన చెప్పదలుచుకున్న ప్రాపంచిక దృక్కోణాన్ని మీ చెప్పుల్లో నుంచే చెప్తాడనమాట. అలా నాకు చెప్పాడు. ఆ లైన్ ఏంటంటే, వైద్యుని కాబట్టి, pathology of disease cannot be understood in isolation to the living and working conditions of the people. ఏ ఒక్క రోగము కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క అలవాట్ల మీదనో మాత్రమే ఆధారపడి లేకుండా తను నివసించే ఆ పరిస్థితులను బట్టి, ఆ భౌతిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని నాకు ఒక వైద్య విద్యార్థికి ఒక గురువు చెప్పినట్టుగా చెప్పాడు. అండ్ దాన్నే కొనసాగింపుగా ఆయన పరిచయం చేసిన రాజకీయ పరిజ్ఞానంతో నేను ఆయన మరణాన్ని విశ్లేషించినప్పుడు, ఆయన మరణంలో ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత ఇంకా కారణాలు మనకు తెలియవు, ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళాలి అని రిస్క్ చేశాడు అని నాకు తెలియదు. కానీ బట్ ఈ పెట్టుబడిదారీ విధానము అండ్ ఈ వ్యవస్థ పెడుతున్న ఆ ఒత్తిళ్ళ ప్రభావం కూడా గట్టిగా ఉంటుంది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ఆ అవగాహన అయితే నాకు ఇచ్చాడు. అండ్ ఇంకా చాలా మెమరీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు ఆయన అభిమాన నాయకుల గురించి మాత్రం నాకు చెప్పాడు నిరంతరం కూడా. లెనిన్, పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య అని చెప్తుండేవాడు. రష్యన్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ చరిత్రను చదువు, లెనిన్ ఆత్మకథను చదువు ఆయన మాత్రం చెప్పాడు. అది పూర్తి చేస్తాను. నాకు సురేష్ గారు మొట్టమొదటి పరిచయం అయింది 2009లో. 2008 to 2009 మధ్యలో మెడికోస్ నెట్వర్క్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు టు ర్యాలీ ఆల్ ద మెడికల్ అఫిలియేటెడ్ స్టూడెంట్స్, బీట్ బిఏఎంఎస్ కానీ అలాగే హోమియో అండ్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ డెంటిస్ట్ అందరినీ ఒక కామన్ ఆర్గనైజేషన్ కింద తెచ్చి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ స్టూడెంట్స్ మూవ్మెంట్ మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలని స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పటి నుంచి కూడా సార్ చాలా డెమోక్రటిక్ గా ఉండేవాళ్ళు అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ పీపుల్. ఆయన డెంటల్ కాలేజ్ లో ఎప్పుడు పనిచేసినప్పుడు ఆయన కింద చదివిన స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఈ పాత్ లో తీసుకురావడానికి ఆయన మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ సార్ ఈ మధ్య నాతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా వన్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఇస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ అగ్రీ విత్ హిమ్, అంటే ఆయన భావాలు మన భావాలు వేరేగా ఉన్నా కూడా మీది తప్పు మాదే కరెక్ట్ అనే దృక్పథం సార్ లో ఉండదు. లైక్ సరే అండి చూద్దాము, మీరు ఆ వేలో ట్రై చేయండి, మేము ఈ వేలో ట్రై చేస్తాము అండ్ మనందరి కామన్ గోల్ ఒకటే కాబట్టి లెట్స్ బి అసోసియేటెడ్ అని చెప్తారు. సో ఆ విషయం సార్ లో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. Taking cue from what JPN said, before everything, Dr. Suresh is a revolutionary. ఆయన రెవల్యూషనరీ క్యారెక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోకపోతే ఈ స్మృతికి అర్థం ఉండదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఒక చిన్న ఇష్యూ, అంటే ఇష్యూ కాదు, మా ఇద్దరి మధ్య మేము కలిసి చేసిన ఒక థింగ్ గురించి, ఒక చిన్న సంఘటన గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో జనరల్గా డెంటల్ కాలేజెస్ కానీ మెడికల్ కాలేజెస్లో కానీ ఇట్స్ ఎ మాస్ ప్రాక్టీస్. సో మనం మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక మేజర్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి ఒక రోగంతోనో జబ్బుతోనో మన దగ్గరికి వస్తే మనం ఆ జబ్బుకి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి లేదా నయం చేయాలి, అంతేగాని మనం పేషెంట్కి కొత్త జబ్బు అంటించకూడదు. సో స్టెరిలైజేషన్ ప్రాక్టీసెస్ చాలా మాస్ ప్రాక్టీస్ చేసే క్లినిక్స్ అంటే జనరల్ హాస్పిటల్స్, డెంటల్ హాస్పిటల్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 2015 నేను ఐ వాజ్ ఇంటర్న్ ఇన్
కమ్యూనిటీ డెంటిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ క్యాంప్స్ పెడుతుంది, క్యాంప్స్ నుంచి పేషెంట్స్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తుంది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ వీ ఎన్కౌంటర్డ్ హెచ్ఐవి పేషెంట్. సో ఒక పేషెంట్ వచ్చి నేను హెచ్ఐవి పేషెంట్ని అని చెప్పి డాక్టర్కి చెప్తే వీ మస్ట్ కంగ్రాచులేట్ దట్ పేషెంట్, ఎందుకంటే వీ టేక్ ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్. కానీ ఆ రోజు కాలేజీలో మేము రిఫర్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ప్రొఫెసర్ హెచ్ఓడి అమ్మో హెచ్ఐవి పేషెంటా, ఆయనకు తెలియదు ఇప్పుడు దాకా చాలా మంది హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసి ఉండొచ్చు, హూ నోస్ హీ మే హ్యావ్ క్రాస్ కంటామినేటెడ్ మెనీ పీపుల్. ఆయన చూపించిన డిస్క్రిమినేషన్కి నాకు బాగా కోపం వచ్చింది. సో సురేష్ సార్ ఈజ్ లైక్ మై గో టు మెంటర్, మా అందరికి ఒక మెంటర్. ఆయన ప్రేరణ అనే గ్రూప్ ఉండింది కాలేజ్లో. సో నాకు బాగా కోపం వచ్చి ఆ ప్రొఫెసర్ దగ్గర నుంచి కేస్ షీట్ తీసుకొని వెళ్ళి కామ్రేడ్ సురేష్ దగ్గరికి వెళ్తే కామ్రేడ్ సురేష్ ఆయన కేస్ షీట్ పట్టుకొని కిందకు వచ్చి ఆ ప్రొఫెసర్తో గొడవడి మీరు చేయకపోతే మా డిపార్ట్మెంట్లో మేము చేస్తామని చెప్పి పైకి వెళ్ళి నేను డాక్టర్ సురేష్ అండ్ డాక్టర్ విశ్వ చైతన్య ముగ్గురం కలిసి ఆమెకి ట్రీట్ చేసి ఆమెకి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి చాలా గర్వంగా ఆమెకి ట్రీట్ చేసి ఆమెకి పంపించాము. దిస్ సేస్ అబౌట్ ద రెవల్యూషనరీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ డాక్టర్, ఆఫ్ ఏ హ్యూమనిస్ట్, ఆఫ్ ఏ కమ్యూనిస్ట్. ఫ్రమ్ హెగెల్ టు మార్క్స్, from German ideology to political economy. My journey with Dr. Suresh is incomplete. My prayers are with Vindakka and Aditya and Suresh sir family. I am sorry. I will be with you. Thank you. సురేష్ గారు నాకు ఫస్ట్ ఎలా పరిచయం అయ్యారంటే మా సీనియర్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అనమాట. లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై సెకండ్ ఇయర్, మా ఫైనల్ ఇయర్ సీనియర్ ఒక ఆయన నాకు చెప్పారు, అరే సురేష్ సార్ నేను ఉన్నారా వేదిక నడుపుతున్నారు, బుక్ ఫెస్టివల్ టైం అప్పుడు, యాక్చువల్లీ విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ అప్పుడు చెప్పారు, జనచేతన అని వీళ్ళ బుక్ స్టాల్ ఉంది, మార్క్సిస్ట్ ఫిలాసఫీని అందరికీ యాక్సెసిబుల్ గా చేయాలి, అందరికీ చెప్పాలి అని వీళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు, ప్లీజ్ గో విజిట్ దెమ్ అని చెప్పారు ఆయన. అండ్ సో ఆఫ్టర్ దట్ మెల్లగా దట్ టైం సురేష్ సార్ దుబాయ్లో సౌదీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఫోన్లో సంభాషించడం జరిగింది. అండ్ సో ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ మెట్ ద మ్యాన్ ఇన్ పర్సన్ వాజ్ డ్యూరింగ్ అ వెరీ టర్బులెంట్ పీరియడ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ 2024లో స్పెసిఫికల్లీ ఎప్పుడు కలిసామనంటే, ఎప్పుడు మీట్ అయ్యామనంటే కలకత్తాలో ఆర్జికర్ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, యాజ్ ఎవ్రీబడి నోస్, all the medicos in West Bengal went on strike. All of them protested very hard, and in solidarity to them వాళ్ళకి సంఘీభావంగా ఇక్కడ మా కాలేజ్ లో incredibly rare thing, my college also went on strike. It was at that moment, ఆ టైంలో సురేష్ సార్ యాక్చువల్లీ రిటర్న్ అయ్యారు ఇండియాకి. ఆ టైంలో మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నాం అన్నమాట, లైక్ ఏం జరుగుతోంది, ఏంటి కథ, వాట్ హ్యాపెండ్, హూ ఆల్ ఆర్ యాక్చుయేటింగ్ హియర్ అని బ్రాడ్ గా అలా వర్కౌట్ చేసుకున్నాం ఏం చేద్దామని. And I can say only one thing with certainty, సురేష్ సార్ ఎన్ఎస్పి ఒక్కళ్ళే ఆ ప్రొటెస్ట్ లో ఉండి ఏమైనా ప్రొడక్టివ్ గా సాధించింది. ఎందుకంటే ఇన్ దాట్ ప్రొటెస్ట్ యూ హ్యాడ్ ఎవ్రీ సింగిల్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవర్, ఏఎస్ఎఫ్, ఎస్ఎఫ్ఐ, ప్రజానాట్య మండలి, డివైఎఫ్ఐ, పిఓడబ్ల్యూ, శ్రీ విముక్తి సంఘటన అందరూ వచ్చారు. కానీ నాట్ అ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ ఏబుల్ టు మొబిలైజ్ ఈవెన్ అ సింగులర్ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఇన్ మై కాలేజ్. Even I and my senior, neither of us also believed that we could mobilize any single one of them in this protest. And Suresh sir ఏం చేశారనంటే, మా బ్యాచ్మేట్స్, మా సీనియర్స్, కంప్లీట్లీ కమర్షియల్ పీపుల్, కంప్లీట్లీ రాంగ్ పీపుల్ ఒక రకంగా చెప్పాలని అనుకుంటే, వాళ్ళని సంహో మొబిలైజ్ చేయగలిగారు. వాళ్ళని సంహో మొబిలైజ్ చేసి విజయవాడలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్ని తిప్పించారు ఆయన. అది that was the first time I met him on the ground of ideological struggle. And మాది ఒక 3 generations నుండి లెఫ్ట్ వింగ్ కుటుంబం. అండ్ సో లెఫ్ట్ వింగ్ కుటుంబంలో పెరగటం వల్ల ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ హౌ అన్ఫేర్ సొసైటీ ఈస్. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఆల్ ద టాక్సిటీ ఆఫ్ సొసైటీ, ఎంత కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుందో తెలుసు. దాని తర్వాత అది ఎలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవటం కూడా తెలిసింది లెఫ్ట్ వింగర్స్ లోకే. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సురేష్ గారితో తిరిగినప్పుడు లెఫ్ట్ వింగ్ ఐడియాలజీ ప్రామిస్ చేసే ఆ హోప్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ ఆ బ్లైండ్ అన్ఫిల్టర్డ్ హోప్,
వీ కెన్ చేంజ్ సంథింగ్, అండ్ దాట్ అదొకటి నేను చూడడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్. నేను సురేష్ సార్ స్టూడెంట్ని. 4 years పీజీలో సార్ నాకు గైడ్గా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో సార్ని నేను 4 years చూసినప్పుడు ఆయన వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయన ఆలోచనలు కానీ అన్నీ చాలా గొప్పగా ఉండేవి. నాకు ఎప్పుడూ అనిపించేది సార్ గురించి చాలా మంచి ఆలోచన అని చెప్పి. ఇంకా సార్ అకస్మాత్తుగా ఇలా వెళ్ళిపోవడం చాలా బాధాకరంగా అనిపించింది. ఇంకా అదే స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అందరూ ఆ లోటే, కానీ ఆ స్ఫూర్తితో మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి, ఇంకా ఆయన చేయాల్సిన పనులు మనం ఇంకా చేయాలి. ఒక విధంగా కుటుంబ సభ్యులైనా సరే, వారితో పాటు ఉన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే. ఇక్కడికి వచ్చిన సురేష్ గారిని స్మరించుకోవడానికి, ఆయన జ్ఞాపకాలని స్మరించుకోవడానికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా అభినందనలు. సురేష్ గారితో నాకు 2020 నుంచి పరిచయం. వేదిక మోడరేటర్స్ బృందంలో నేను కూడా ఒకరిని. జేపీ గారు, సురేష్ గారు బృందంలో సురేష్ గారు నాకు పరిచయం అవడం జరిగింది. తర్వాత వేదిక నిర్వహణ తర్వాత మేము మార్క్సిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్లో సభ్యులుగా కలిసి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఆయన పరిచయం. అయితే ఆ సమయంలో మేము అధ్యయనం చేయడంలో కూడా చాలా విషయాలు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. ముఖ్యంగా ఒక నిబద్ధత, రెగ్యులారిటీ, డిసిప్లిన్ నేను పర్సనల్గా ఆయన దగ్గర నుంచి గమనించిన విషయాలు. నేను అధ్యయనం చేసేవాడిని. కొన్ని చోట్ల నన్ను నేను విమర్శించుకుంటే కొంత ఇర్రెగ్యులారిటీ నాలో ఉంటుంది. అయితే దానికి నేనేవో కారణాలు చెప్పుకునేవాడిని. కానీ సురేష్ గారి కృషి, ఆయన వివిధ ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత వ్యక్తిగతంగా మనకంటే ఆయన ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేస్తూనే, అయినప్పటికీ ఏమాత్రం కారణాలు వెతుక్కోకుండా ఒక నిబద్ధతతో ప్రయాణం చేయడం అనేది, నిబద్ధతతో అధ్యయనం చేయడం అనేది, విషయాలని అందరికీ తెలియపరచడానికి స్టడీ సర్కిల్లో ఆయన చేసిన ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయం నాకు వ్యక్తిగతంగా. ఇక ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమకి, అవకాశవాదానికి తేడా తెలియని, అలాగే సంఘీభావానికి, ఒక మోసగారి విధానాలకి తేడా తెలియకుండా సత్యాలని, అర్ధసత్యాలని కలిపేసి చరిత్రని వక్రీకరిస్తూ ఎవరినైతే మోసం చేస్తున్నామో ఆ మోసపోతున్న, దగా పడుతున్న కార్మిక వర్గం, శ్రామిక జనాలు అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఈరోజు పాలకవర్గమైన బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లకి సమర్థన తెలిపే ఒక వాతావరణం ఒక సైడ్ ఉండి చాలా బలంగా ఎవరి విముక్తి కోసం అయితే ఇక్కడున్న వామపక్షవాదులు అందరూ కూడా కృషి చేస్తా ఉన్నారో అటువంటి, క్షమించాలి 1 more minute, అటువంటి వెంటనే అటువంటి పరిస్థితులు, గందరగోళ పరిస్థితుల్ని తీవ్రంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా సృష్టిస్తున్న ఈ తరుణంలో చాలా నిబద్ధతతో, అత్యంత స్పష్టతతో ఒక వామపక్ష సంస్కృతిని, ప్రజాస్వామిక సంస్కృతిని తన వ్యక్తిత్వంలో ప్రదర్శిస్తూ తన బాధ్యతగా చర్చల్లో కానీ పోరాటంలో కానీ అందరికీ తెలియపరచడం అనేది, ఒక తన జీవితం ద్వారా సందేశం ఇవ్వడం అనేది సురేష్ గారి ప్రత్యేకత. చివరిసారిగా ఆయన్ని నేను February 12 దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా కలిశాను. ఆ రోజు కూడా కేవలం అధ్యయనవేత్తగా కాకుండా ఒక గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ కార్యకర్తగా కరపత్రాలు పంచుతూ
ఎంత మేధస్సు గలవాడో అంత మేధస్సుతో సరిపెట్టుకోకుండా మేధస్సును దాటి ఎంత మేధస్సు ఉన్నప్పుడు కూడా కిందకి దిగి కార్యకర్తలాగా పనిచేయడం అనేది ఏ నాయకుడికైనా కానీ ఆచరణలో చూపించగలిగే ఒక ఆదర్శం. అటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు, అలాగే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి. ఒక అంతర్మతంతో ఈరోజు ఒక మిగతా సమాజం మొత్తం చూపిస్తున్న ప్రభావాలు, ఆకర్షణల్ని అధిగమించి ఒక ఉద్యమం కోసం నిలబడడం అనేది, ఒక ప్రత్యామ్నాయ సమాజాన్ని నిర్మించడం కోసం కృషి చేయడం అనేది ఎంతో అంతర్మదనానికి, అంతర్గత పోరాటానికి ప్రతీక. అలా నిలబడడం, అలాంటి ప్రతీకగా మనందరి ముందు నిలిచి ఉన్నంతకాలం ఒక ప్రతీకగా నిలిచి ఈరోజు మనందరికీ ఒక మార్గదర్శిగా నిలిచిన సురేష్ గారిని మరొకసారి తలుచుకుంటూ ఆయనకి జోహార్లు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అధ్యక్షవర్గం, మిత్రులకు, ఇది మనం పూడ్చుకోలేని సమస్య. నిజంగానే మనం భరించలేనంత బాధ. సురేష్ నాకు చాలా కాలంగా తెలుసు. నేను దాదాపు 40 ఏళ్ళ నుంచి సిపిఎం పార్టీలో ఉన్నాను. ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు, మెడికల్ విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత జన విజ్ఞాన వేదికలో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు తెలుసు. ఇద్దరికి పరిచయం. 2014లో రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆరోగ్య వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన స్టేట్ కన్వీనర్, నేను కూడా సభ్యుడు కలిసి పనిచేసింది. కానీ అర్థం కాగానే, కానీ ఆయన పార్టీ నుంచి బయటికి వచ్చినాక, నేను కూడా సిపిఎం నుంచి బయట వచ్చేసినాక, ఇంకా ఏం చేయాలని చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు సురేష్ గారు నాకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు. ఈరోజు దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యకు పరిష్కారం మనం మార్క్సిస్ట్ మెథడాలజీని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, దాన్ని లోతుగా పరిశీలించడం ద్వారా చేయడం తప్ప ఇంక ఏ ఆవేశంతో కూడా చేయలేము అని. ఆ పూర్వరంగంలోనే మేము ది సెంటర్ ఫర్ మార్క్సిస్ట్ స్టడీస్ అనే గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసి దానిపైన ఒక 7 నెలలుగా ప్రతి నెల ఒక పుస్తకం పైన, మార్క్స్ ఎంగెల్స్ రాసిన పుస్తకాలపైన చర్చిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంలో నిరంతరంగా సురేష్ ఇచ్చిన గైడెన్స్ కానీ, డిస్కషన్ కానీ చాలా ఉత్సాహపరిచింది. ఇప్పుడు ఆయన లేడనుకునే విషయాన్ని భరించలేని అంత బాధ కూడా కనిపిస్తుంది. మేము రీసెంట్గా ఆయన దగ్గర గోతా కార్యక్రమం మీద మా చర్చ కూడా జరిగింది. యాక్చువల్గా 17వ తారీఖు రాత్రి 10 గంటల దాకా ఆన్లైన్ డిస్కషన్లో ఉన్నాం. 14వ తారీఖు ఉదయం నేను కొంచెం లేట్గా నిద్రలేనున్నాను. మన కృష్ణయ్య గారు ఫోన్ చేసి ఈ విధంగా జరిగిందని చెప్తే అసలు నమ్మబుద్దే కదా. ఆ తర్వాత చాలామంది వెరిఫై చేసి నిజమన్నా కూడా ఈ రోజు ఇప్పుడు ఏది తెలిసిన వ్యక్తి నెలలో చనిపోవడం ఏంటనేది అర్థం కాని విషయం. అందువల్ల నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే, మన మిత్రులందరూ చెప్పినట్టు ఆయన ఆలోచనల్ని, ఆశయాలని మనం కొనసాగించాలని మనం చెప్పుకున్నా ఆ కొదవని మనం తెచ్చుకోలేమనే బాధ మాత్రం అట్లే ఉంది. ఈరోజు ఒకే ఒక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగానే కమ్యూనిస్టు సంక్షోభంలో ఉంటే దాని యొక్క వాస్తవాన్ని గుర్తించి మార్క్సిజం యొక్క మూలాల్లోకి వెళ్ళి పరిశీలించి కొత్త విషయాలకు పోవాలనే దాంట్లో మనందరం కూడా శ్రద్ధ తీసుకోకపోతే సురేష్ మనం అర్థం చేసుకుంటే కాదు నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరికి వాళ్ళు మేము కరెక్ట్ అనుకుంటే ఇప్పటికే వామపక్షాలు నామపక్షాలు అయిపోయినాయని అందరూ అంటున్న మాటకి మనం వాస్తవం అవుతాము. ఇప్పటికైనా మనం ఈ లోతుల్ని విశ్లేషించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సమాజాన్ని నడిపించేదానికి కానీ, సమాజం మార్పు కానీ మార్క్సిజానికి భిన్నంగా ఏం జరగదు. దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం లీడ్ చేయగలిగితే సురేష్కి నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. నమస్కారం. ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి అధ్యక్షులు, పాల్గొన్న సహచరులందరికీ నమస్కారం.
కృష్ణానది ఒక గ్లాసులో పోసి నాకు ఇచ్చేయమంటే అది ఎంత అసాధ్యం. నాకు 2 నిమిషాలు సురేష్ గురించి చెప్పడం కూడా అదే కష్టం. సో నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, ఒక అడవి నుంచి బయట నుంచి చూస్తే మొత్తం అడవి తెలుస్తుంది. అడవి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాక మనకు కనిపించే చీకటి మాత్రమే. అడవి లోపలికి వెళ్ళినాక జనం అందరూ అడవి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు చాలా గ్రూపులు ఉంటాయి. రకరకాల గ్రూపులు అడవి నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి దారి ఎత్తుకుంటా ఉంటాయి. ఈ గ్రూపుల్లో వాళ్ళు కనుక యూనిటీ ఉంటే అందరూ కలిసి ఒక చర్చ పెట్టుకొని ఒక సైంటిఫిక్ గా ఇది దారి సూర్యుడు పెంచాడు, దీనికి ఉత్తరం వైపు అది నది ఉంటుంది, ఆ నది వైపు మనం ఇలా ఉండొచ్చు, చీకటి మీద కానీ నక్షత్రాలను చూడొచ్చు, ఉదయం పూట సూర్యుడిని చూసి డైరెక్షన్ గా తెలుసుకోగలిగితే ఈ అన్ని గ్రూపులు కలిసి ఒకసారి బయటకు ఈజీగా ఉంటుంది. నాకైతే అర్థమైంది ఏంటంటే, కమ్యూనిజం అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చీకట్లో ఉంది. చాలా గ్రూపులు సాధించాలనుకుంది ఏంటంటే సోషలిజం. దానికి రకరకాల దారులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రాక్సిస్ అనే మాట ఒకటి ఉంది. అది నేను న్యూరాలజిస్ట్ గా మాకు అప్రాక్సియా అని ఒక మాట ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ దగ్గర చేతులు అన్నీ ఉంటాయి, బలం ఉంటుంది, స్పర్శ ఉంటుంది, దానికి ఉండేటువంటి బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కానీ నువ్వు పెన్ను ఇచ్చి వాడుకోమంటే పెన్ను వాడలేడు, షూ ఇచ్చి కట్టుకోమంటే షూ కట్టుకోలేదు. కానీ నువ్వు ఒకటోటిగా చెక్ చేస్తే అన్ని మంచుకుంటుంది. అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ కావాల్సిన అవుట్పుట్ లేదు. ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు, అందరికీ రకరకాల భావాలు ఉన్నాయి, అందరికి ఒకటే భావన ఉంది. కామ్రేడ్. కామ్రేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కామ్రేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్, ఈజ్ ఎ గైడ్. లేకపోతే నువ్వు ఈక్వాలిటీ, వీఆర్ సాలిడారిటీ, ఇది కామ్రేడ్. నీకున్న ఐడియాలజీలో ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది, కానీ దారి వేరే ఉండొచ్చు. సో 2 నిమిషాలు నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, సురేష్ గురించి చెప్పడం చాలా కష్టం. వ్యక్తిగతంగా నాకు దగ్గర 15 ఏళ్ళ నుంచి మేము చాలా పనులు చేశాం. 2, మెయిన్గా అతను తనలో వచ్చి ఎల్సిహెచ్ డైట్ కోసం మా క్యాంపుల్లో మంగళగిరిలో తను చీకట్లో, మేము తెల్లవారుజామున మొదలు పెడతాం, చీకట్లో చలి నుంచి కూడా మేము వచ్చి బాపట్లోకి మొదలు పెట్టాం. 26 సంవత్సరానికి పోరాటం చేస్తున్నాం. నేను కమ్యూనిస్ట్ బుక్ చదవాల, కానీ నాకు బాగా అర్థమైంది వర్గం ఏంటనేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్గం 2 ఉన్నాయి. ఒకడు పీడితుడు, ఒకడు పీడించేవాడు. ఈ పీడితుడే మీరు మోసపోతున్నటువంటి రోగులు. ఈ రోగికి నీ రోగం ఇది, నాకు అర్థమైంది ఇది నీకు తగ్గుద్ది, నీకు తగ్గదు, నువ్వు బతుకుతావు, నువ్వు చేస్తావు, ఇది నాకు సాధ్యం అవుతుంది, నాకు సాధ్యం కాదు అని పైన కాగితం మీద రాయగలిగినటువంటి వాళ్ళు 100కు కొన్ని సందర్భాల్లోనే
మనతో మనం మాట్లాడుకునే వస్తుంటాయి. ఇది అటువంటి సందర్భం. అంటే మనం మాట్లాడుతున్నది, మనం చెప్తున్నది ఏంటి, చేస్తున్నది ఏంటి, మన ఆలోచనలు ఏంటి, మన కృషికి ఫలితం ఉంటుందా, వస్తుందా, ఎలా చేయాలి, అంటే గంగిరెద్దులా తొలగుకుంటూ పోవటమా, మరలాగా పనిచేసుకుంటూ పోవటమా, వీటన్నిటికీ సురేష్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక సమాధానం దొరుకుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే భగత్ సింగ్ చెప్పినట్టు ఈ విప్లవోద్యమం నాతోనే మొదలు కాలేదు, నాతోనే అంతం కాదు. ఈ పెద్ద గొలుసులో ఒక చిన్న లింకు మాత్రమే. ఈ క్రమంలో సురేష్ మరణం బాధాకరమే. నాకు సురేష్ కంటే రఘు బాగా తెలుసు. రఘు ఎలా ఉంటాడనేది ఒక రాత్రల్లా ఇబ్బంది పడ్డాను. అసలు నా ముందు కూడా నమ్మలేదు. ఎట్లా తర్వాత జయప్రకాష్ తెలుసు. కానీ వీళ్ళ శోధన అనేది అత్యవసరం. ముఖ్యంగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల తెలుగు వారికి అత్యవసరం. ఎక్కడెక్కడో జమ చేసి ఒక మదనం చేయటం అనేది చిన్న విషయం కాదు, ఒక దారి. సురేష్ నిజంగానే ఒక చీకట్లో అందరూ చెప్పినట్టు ఒక టార్చ్ బేరర్. అలా ఒక 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 ఆశావకమైన కిరణాన్ని చూపించగలుగుతున్నాడు. న్యూ సోషలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇదంతా. వీటంలో మరణం బాధాకరం. కానీ అతనే ఇప్పుడు న్యూ సోషలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఒక ట్రస్ట్ లాగా, అదే ఒక టార్చ్ బేరర్ లాగా పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నాను. నా శక్తి మేరకు. అధ్యక్ష, కామ్రేడ్స్, మిత్రులారా, నేను ఒకే ఒక్క విషయం చెప్పడం కోసమే వచ్చాను. ఆ ఒక్క విషయం ఏంటంటే, మన మిత్రులు పాపారావు గారు చెప్పినట్టు కమ్యూనిస్ట్ అంటే ఎట్లా ఉంటాడు, ఎట్లా ఉండాలనే దానికి మరి కామ్రేడ్ సురేష్ మరి డాక్టర్గా, ప్రజా కార్యకర్తగా, మార్క్సిస్టు మేధావిగా అభివృద్ధి అవుతున్న క్రమంలో అటువంటి వాళ్ళు చనిపోవటం అనేది మనందరం కూడా దిగ్భ్రాంతి చెందాం, బాధపడ్డాం. కానీ ఎందుకని ఆ సాహసం చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు కృష్ణానదిలోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది? ఇంత మేధావి, ఇంత కార్యకర్త, ప్రజా కార్యకర్త, ఇటువంటి అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు అటువంటి ప్రయోగాలు చేయవచ్చా? ఆయనకు ఉత్సాహంతో చేసి ఉండొచ్చు. కానీ నేననేది ఏంటంటే, ఇది రాబోయే తరాల వాళ్ళకి ఒక హెచ్చరికగా తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. ఎవరూ కూడా ప్రయోగాలు చేయొద్దు, మన జీవితాలతో చెలగాటం ఆడవద్దు. అటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తే మార్క్సిస్ట్ మేధావి లాంటి వాళ్ళు, ప్రజా కార్యకర్త లాంటి సురేష్ లాంటి వాళ్ళని మనం పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని కోరుతూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. సాధారణమైనది కాదు కాబట్టి నాకు అసలు మాట్లాడటం అవకాశం లేకపోతేనే బెటర్ అనుకున్నాను. ఎందుకంటే సురేష్ గారితో నాకు అసలు పరిచయం లేదు. ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్ ద్వారా జరిగిన సందర్భం బట్టి వామపక్ష రాజకీయాలు ఉన్నవాడిగా ఆయన గురించి ఈ మధ్యకాలంలోనే గ్రూప్లో తెలుసుకునే అవకాశాలు. రఘు గారు నాకు బాగా ఎప్పటి నుంచో రఘు గారితో సాన్నిహిత్యం ఉంది. రఘు గురించి తెలిసి రఘు గారి ఇంటెగ్రిటీ గురించి తెలిసిన తర్వాత ఈ గ్రూప్లో సురేష్ గారి గురించి ఏంటంటే కొంత ఖచ్చితంగా వాడు రావాలనే దానికోసమే నేను పొద్దునేదో వాయిదా పడిన ప్రయాణం కూడా మధ్యాహ్నం మళ్ళీ అనుకుని వెంటనే బయలుదేరాను. సరే, ఏదైనా కానీ ఏంటంటే నేను విన్న వాటిల్లో నేను సురేష్ గారి గురించి చెప్పి మాట్లాడాను. కాకపోతే ఆయన మీద ఉన్న అపారమైన గౌరవం తెలుసుకోకుండా ఉండటం కూడా, తెలియకుండా ఉండటం కూడా నాకు అదొక గ్యాప్గానే ఫీల్ అవుతున్నాను. చూడది నేను ఇట్లాంటిదే కరెక్ట్గా ఒక 10 ఏళ్ళ క్రితం రఘుగా ఇచ్చాను. యూటీఎఫ్ ఆఫీస్ పక్కన ఉంటున్నటువంటి వైద్యశాల, ప్రజా వైద్యశాల ఉంది కదా, ఆ డాక్టర్ గారు కూడా ఒక 10 ఏళ్ళ క్రితం అనుకుంటా ఆయన కూడా ఇలాగే కృష్ణానదిలోనే ఎత్తుకెళ్ళి ఆయన మంచి గడ్డి ఎత్తుగాడని చెప్పారు. ఆయన చనిపోవడం సందర్భం నాకు ఈ సందర్భంలో గుర్తొచ్చింది. ఆయన కూడా డాక్టర్ కదా, వామపక్ష వాళ్ళని. సో కొంచెం ఎక్కువ బాగా అనిపించింది.
ఇట్లాంటి 2 ఘటనలు నాకు తెలిసి 10 ఏళ్లలో జరగడం గుర్తు చేసుకున్నాను దాన్ని కూడా. సరే ఏదేమైనా ఏంటంటే ఇది రీడెడికేషన్ టైం తప్పితే ఆగిపోయే టైం కాదు కాబట్టి ముఖ్యంగా లేదంటే సురేష్ గారికి బాగా అభిమానం, ఆయన బాగా చదివారని కూడా ఇందాక మాటల మధ్యలో ఇక్కడ చదివారు. నా వరకు నేను కూడా కొంత నేను చదివిన తక్కువైనా లెనిన్నే ఎక్కువ చదివాను మార్క్స్ కంటే కూడా. వరకు అది లెనినిస్టు ప్రాక్టికల్ పందా వ్యూహాలు ఏంటి కూడా వ్యూహాత్మకంగా ఎలా వ్యవహరించాలి, పోరాటాలు చదవాల్సి చాలా ఉంది. అది అందరూ కూడా ఇక్కడ చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇందాక హష్పి అనే పేరు కూడా ఉన్నారు, అబ్బాయి కూడా వచ్చారు. నేను వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు. బ్రదర్ కూడా నేను చెప్పగలిగింది ఒకటి, మార్క్స్ చదవండి, మార్క్స్ మనకి విశాలమైనటువంటి దీన్ని ఇస్తాడు. అయితే లెనిన్ చెప్పిన ఒక మాటను గుర్తు చేస్తాను, నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను. 2 మాటలు. లెనిన్ కమ్యూనిస్ట్ గురించి ఒక మాట అంటాడు, కమ్యూనిస్ట్ ఒక ప్రత్యేక తరహా వ్యక్తి, అతని కర్తవ్యమే సర్వస్వం అంటాడు. ప్రత్యేక తరహా వ్యక్తి అంటాడు, ఈజ్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ స్పెషల్ మౌల్డ్ అంటాడు. మిగతా అందరిలాగా ఉంటాడు. కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమాజంలో ప్రస్తుతం నడుస్తుంది, అందరూ అలాగే ఉన్నారు కాబట్టి నేను కూడా అలాగే ఉన్నాను అనేది ఒక ట్రెండ్. తప్పేం లేదు, అందరిలాగా ఉంటాం అనేది ఒక ట్రెండ్ అని కాదు. కమ్యూనిస్టులుగా ఉన్న మనం భిన్నంగా లేకపోతే కష్టం, భిన్నంగా ఉండాలి. ఆ భిన్నత్వం ఏంటనేది నేర్పేది మార్క్సిస్ట్ వ్యక్తిత్వం. రెండోది ఏంటంటే లెనిన్ అనే ఇంకోటి చాలా ఉన్నాయి. సరే ఇది అంతా ప్రస్తావనలో పోను, కానీ కమ్యూనిస్టులు సమాజ ప్రవాహంలో, కన్జ్యూమరిజంలో కానీ సమాజ ప్రవాహంలో కానీ కొట్టుకుపోకుండా ఆ భిన్నమైన వ్యక్తిత్వం అనేది ఒకటి, మన పర్సనాలిటీ మనకు ఒకటి ఉంటుంది, మన వ్యక్తిత్వం అదొకటి దృష్టిలో పెట్టుకొని మిగతా అందరూ అలా ఉన్నారు కాబట్టి నేను కూడా అలాగే ఉంటే తప్పేంటనే ప్రశ్న వేసుకోకుండా అది ఖచ్చితంగా తప్పే. కమ్యూనిస్ట్ అని చెప్పిన తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ భిన్నంగానే ఉంటాడు కాబట్టి ఆ భిన్నత్వం ఏంటనేది నేర్చుకొని, అంటే భిన్నంగా ఉండాలి కాబట్టి మొండిగా భిన్నంగా ఉంటాం కాకుండా భిన్నంగా ఉంటే ఎందుకు అవసరం, కార్మిక వర్గ రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవడానికి అనేది గుర్తించి అలా ఉండటం కోసం ప్రయత్నం యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. జస్ట్ డాక్టర్ సురేష్ కండోలెన్స్ మీటింగ్ వచ్చిన అందరికీ అభినందనలు. సురేష్ నాకు చాలా ఆత్మీయుడు. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆయనతో పరిచయం ఉంది నాకు. చాలాసార్లు చాలా విషయాల్లో మేమిద్దరం చర్చించుకునేవాళ్ళం, ఘర్షణ కూడా పడేవాళ్ళం. అయితే ఎప్పుడు కూడా ఒక కామన్ కాజ్ కోసం పనిచేస్తున్నాం అనేటువంటి అభిప్రాయమే ఆయనకి ఉండేది, నాకు ఉండేది. ఆయన మరణం నన్ను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉండేవాడిని, ఈయన నా దారిలో లేకపోయినా సరే రేపొద్దున ఏదో రోజు నా దారిలోకి వస్తాడు, మనం రేపొద్దున క్యాపిటలిజానికి వ్యతిరేకంగా నిర్మించబోయేటాడు బహుద్యమంలో ముందు పెట్టి నిలబడతాడు అందరితో పాటు అని చెప్పి మేమంటే ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉండేవాళ్ళు. యంగ్ క్యాడర్, సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాడర్, ఇట్లాంటి వాళ్ళు కానీ 100 మంది కనిపిస్తే భారతదేశంలో సోషలిజం తీసుకురావడం పెద్ద కష్టమే కాదనేటువంటి నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఏదైనా సురేష్ లేనిది లోటు తీర్చలేనిది. బిందుకి, ఆదిత్యకి మా మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు మాకు సురేష్ ఎంత ఆత్మీయుడో వాళ్ళు కూడా మాకు ఆత్మీయుల కింద లెక్క. సరే, ఒక్క పాయింట్ మీద నేను చెప్తాను. ఈ రోజున ప్రపంచం ప్రమాద పంచులో ఉంది. క్లైమేట్ చేంజెస్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రజల మధ్య డివిజన్ పెరుగుతూ ఉంది. విపరీతమైనటువంటి టెండెన్సీస్, అది పెరోక్లిజం కానివ్వండి, ప్రాంతీయవాదం కానివ్వండి, మతం కానివ్వండి, కులం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా జనాన్ని డివైడ్ చేసి పడేస్తారు. దే ఆర్ డివైడింగ్ ది ఎంటైర్ సొసైటీ వెర్టికల్లీ అండ్ హారిజాంటల్లీ. దీన్ని యునైట్ చేయాల్సినటువంటి లెఫ్ట్ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా దే ఆర్ ఆల్ డివైడెడ్. దట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బెనిఫిషియల్ టు ది క్యాపిటలిస్ట్. చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం ఇది. మనం నిజంగా పీడిత ప్రజల కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కొట్టుకోరు, కలిసి పనిచేస్తారు. కలిసి పనిచేసేదానికి దారులు ఎత్తుకుంటారు, విడిపోయేదానికి దారులు ఎత్తుకోరు. కలిసి పనిచేసేదానికే దారులు ఎత్తుకోవాలి. ఎందుకంటే నువ్వు నిజంగా పీడిత ప్రజల కోసం పట్టాడదలుచుకుంటే అందరం కలిసి కామన్ ఎనిమీ మీద పోరాటం అనేది మన అందరి కర్తవ్యం. ఈ విషయంలో ఆలోచనలు వేరుగా ఉండొచ్చు. అయితే నేను సురేష్తో వాదించేది ఏంటంటే, మేమేంటంటే ఇందాక రవి చెప్పాడు, సురేష్ వాళ్ళ తమ్ముడు, సైంటిఫిక్ టెంపర్ ల్యాకింగ్ గా ఉంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో అని. వాస్తవమే. చాలాసార్లు 20-30 ఏళ్ళుగా మేము చర్చిస్తా ఉన్నాం ఎందుకని కమ్యూనిస్ట్ మూవ్మెంట్ వెనకపోతా ఉంది. మార్క్సిజం తప్ప కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చేసే పద్ధతి తప్ప అనేటువంటి దాని మీద మాకు చాలా చర్చ జరిగింది. చర్చ జరిగినట్లు మార్క్సిజం తప్పు కాదు అంచేత
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల విధానంలోనే తప్పు ఉంది. ఏంటి తప్పు అంటే మేము చాలాసార్లు చూసి మాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఉత్పత్తి విధానాన్ని మార్చేటువంటి పద్ధతిలో ఉత్పత్తితో మమేకమై ప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ లోపల నుంచి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు పనిచేయాలి కానీ వెలుపల నుంచి పనిచేయకూడదు అనే విషయం మాకు అర్థమైంది. ప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ని మార్చడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం మార్క్సిస్టులుగా. ప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళందరూ ప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ లోపల మార్చి పనిచేయాలని తప్పించి బయట నుంచి చేయలేం. ఇది ఒక దీర్ఘమైనటువంటి చర్చ. దీన్ని ప్రాక్టికల్గా విద్యలో పనిచేయాలి, మనం వైద్యంలో పనిచేయాలా, వ్యవసాయంలో పనిచేయాలా, సమాజాన్ని ముందుకు ఉత్పత్తి శక్తులను ముందుకు తీసుకుపోయేటట్లు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ఉత్పత్తి శక్తులను ముందుకు తీసుకుపోయేది సహకార పందాలో చేయాలి. క్యాపిటలిజం డివైడ్ సొసైటీ, సోషలిజం హ్యాస్ టు యునైట్ ది పీపుల్. సహకార పందాలో ఉత్పత్తి శక్తులను ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి పద్ధతిలో మనం పనిచేస్తేనే భారతదేశంలో సోషలిజం సాధించగలమనేది నా యొక్క ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. దాని మీదే చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాం మేము. దీని మీద మేము పనిచేస్తున్నాం. అయితే ఎవరి దేంట్లో పనిచేసినా సరే ఖచ్చితంగా మనం అందరం క్యాపిటలిజాన్ని అంతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. క్యాపిటలిజాన్ని ఎంత తొందరగా దాన్ని ముగింపు చేస్తే భూమి నిలబడుతుంది, జనం నిలబడతారు, బతుకుతారు, మన పిల్లలు, మన మనవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా బతకడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. సోషలిజాన్ని స్థాపించాలంటే క్యాపిటలిజాన్ని అంతమొందించాల్సింది. అంచేత అందరూ దాంట్లో అందరూ కలిసి రావాలని, మనం అందరం కూడా దానికోసం పనిచేసిన వాళ్ళు మాత్రమే సురేష్ నిజాన్ని తెలుస్తూ చెప్తారు. Hello everyone, I am Dr. Reena Makbul. I thought one day I was supposed to talk about Dr. Suresh sir, about his success and achievements and his ideologies on this dais, but I never thought that it would be his memorial service. That's a really heart-wrenching moment for me. First time when I met him, it was in last year 2025 January book festival. As I'm also having some communism roots in my family from my grandfather and my father, so I went to his stall. Akkada nenu Suresh sir ni kalasanu. Suresh sir was very enthusiastic person. ప్రతి దాంట్లో నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నా బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ సో మచ్ హరీ. నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఒక 5 minutes లో అనుకున్నా. somehow his enthusiasm, his curiosity, everything, his idealism stopped me there, and I spent almost 15 to 20 minutes over there. From there I met this Miss Amulya and Raghu sir and Srinivas sir, everybody else. So that was really a special moment for me. ఒకవేళ నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఉంటే నేను ఒక మంచి వ్యక్తిని కోల్పోయేదాన్ని కలవడం అనేది. ఆయన లేకపోయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ, బట్ హిస్ ఐడియాలజీస్, హిస్ మెమరీస్, హిస్ వర్క్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ విత్ us. I think డివైడ్ అవడం కంటే బెటర్ we should all get united and we should more focus on the work which he has done and which he has left for us, everybody. And the most sorry for his family and a big thanks to his family also. ఆయనకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు, ఆయనతో బాల్యం పంచుకున్న వాళ్ళ బ్రదర్, ఆయనతో జీవితాన్ని పంచుకున్న ఆయన భార్య అండ్ కుమారుడు ఆదిత్య, డాక్టర్ బిందు గారు, అందరికి నా బిగ్ థ్యాంక్స్ అండి. బికాస్ వితౌట్ దేర్ సపోర్ట్ ఒక కామ్రేడ్ అయితే ఇక్కడ వరకు రాలేరండి. Because of their support only, their country, because without giving any hurdles to him, they were a continuous support system to him. Thank you so much for that, and we all there for you, Dr. Bindu ma'am and Aditya. ఆయన నాకు ఒక అమ్మే, he's not just comrade to me. నాకు మీరు ఒక అమ్మని కోల్పోయాను. I thought of not calling my name here because నేను ఎక్కడ ఏడ్ చేస్తానో నేను పిలవకపోతే బాగుండు అనుకున్నాను, బట్ ఫైనల్లీ పిలిచారు. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే లాస్ట్లీ, and sir was very enthusiastic about, as I said earlier, he used to continuously send me messages to about the Palestine movement and this Gaza genocide, everything. సార్ చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా, బట్ ఇన్ వెరీ పొలైట్ మేనర్, మేడం చూడండి డాక్టర్ ఈయన పార్టిసిపేట్ చేయండి అని చెప్పి ఎప్పుడు నా మైక్ నా చేతిలో పెట్టేసి మాట్లాడమని చెప్పేవారు. సో థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అండ్ హీల్ ఆల్వేస్ ఇన్ అవర్ మెమరీస్. అండ్ లాస్ట్ గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, a comrade never dies. The comrade Suresh, Lal Salam. Thank you so much. కామ్రేడ్ సురేష్ సంస్మరణ సభ ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం దాకా జరపాల్సింది. సురేష్ గురించి మరి నివాళి అర్పించడం అంటే, సురేష్ సమాజంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా పార్టీ కార్యక్రమాలని, కార్యాచరణని మార్చుకోవడం, వాస్తవాల ఆధారంగా నిర్ధారణ చేయటం, ఆ విధంగా అప్డేట్ కావటం, అప్డేట్ కాకపోతే అవుట్డేట్ అయిపోవటం. ఈ విధంగా సురేష్కి మనం ఆయన ఆలోచనలకి అనుగుణంగా
పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి మనం సోషలిస్ట్ వ్యవస్థకి పరివర్తన సమాజానికి తీసుకెళ్ళటమే ఆయన మనం ఇచ్చే నిజమే. అధ్యక్ష, కామెంట్స్. సురేష్ గారితో నేను ముఖాముఖిగా ఒక్కసారి కలిసింది, కానీ దాదాపు 5 ఏళ్ల నుంచి మేము ఫోన్లో తరచూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఒక తల్లికి బిడ్డకు దూరం అవ్వడం వల్ల, ఒక ఫ్యామిలీకి ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి దూరం అవ్వడం వల్ల బాధ ఎలా ఉంటుందో అనేది ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుస్తుంది. అనేక భావాలు, కవితలు, స్టోరీస్ అనేక ఉన్నాయి. అయితే ఒక కామ్రేడ్ ని కోల్పోవడం వల్ల ఎంత బాధ ఉంటుంది అనేది సురేష్ గారి మరణం తర్వాత నాకు అర్థమైంది. బహుశా మార్క్స్ చనిపోయిన తర్వాత ఎంగిల్స్ పడ్డ బాధ ఇలాంటిదేనేమో అనిపించింది. చే చనిపోయిన తర్వాత క్యాస్ట్రో పడ్డ వేదన కూడా ఇలాంటిదేమో అనిపించింది. మృత్యువు సురేష్ గారిని మన నుంచి దూరం చేసిన ఆయన ఆశయాలు మనతో పాటే ఉన్నాయి. కార్మిక వర్గాన్ని వర్గ చైతన్యం తీసుకురావడానికి అనేక వామపక్షాలు రకరకాల మార్గాలు ఎంచుకుంటూ ఉన్నా విప్లవం తీసుకురావాలి అనే మాట దూరంగా ఉన్నా కనీసం వర్గ చైతన్యం తీసుకురాకపోవడం, కార్మికులను ఇంకా వారి యొక్క చైతన్యం అంతగా లేదు అని వామపక్ష నాయకత్వం తమలో తామే భావించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది అనేది నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. సోషలిజం ఊహాజనితము శాస్త్రీయం అనే పుస్తక పఠనం ద్వారా ఆయనకు నాకు ఫోన్ ద్వారా చర్చలు జరిగాయి. ఆయన అంటూ ఉండేవారు, కార్మికుల్ని ఎప్పుడూ తక్కువగా భావించకూడదు, వారికి అందజేయవలసిన చైతన్యాన్ని మనం నిరంతరం అందజేయాలి అని, ఆయన ఒక ఆశయం కోసం అందరం పనిచేయాలి అని భావిస్తూ వారికి విప్లవ జోహార్లు.